मैं एक थाने विच इंस्पैक्टर सी। जदों एक औरत दा पति अगवा होया तां उसने मेरा जिउणा दुखी कर दिता। वो औरत हर रोज थाने आके हंगामा करदी कि मेरे पति दी भाल करो। मैं सारा शहर लभ्या पर उसदा पति किते नहीं मिलिया। हुण मैनू डर सी कि जेकर उस औरत दा पति ना मिलिया तां वो औरत मैनू नौकरी तो ना कढ़वा देवे। एक रात तंग आके मैं उस औरत दे घर चला गया। मैं सोचा कि मैं उस औरत नू समझा देंगा, शायद वो मेरी गल समझ जावे ते मेरी नौकरी बच जावे। पर यह देख के मेरे पैरों हेठों जमीन निकल गई कि वो औरत तां मेरा नाम प्रताप है। जदों मैं जयपुर पुलिस स्टेशन विच सब इंस्पैक्टर वजों तैनात होया सी उदों मेरी उम्र ज़्यादा नहीं सी। थाने दा माहौल देख के मैं बहुत परेशान हो गया सी। इस थाने विच सारा माहौल ही बिगड़िया होया सी। कोई किसी दी गल नहीं सुनदा सी। हौलदार तो लैके SP तक दे अहुदियां ते बैठे लोग जदों तक लोकां तो रिश्वत ना लै लैंदे उन्हां दा कोई काम नहीं करदे सी। पर मेरे अंदर एक बखरी भावना सी। मैं जनता दी सेवा करना, उन्हां दियां शिकायतां सुनना अते उन्हां दियां समस्यावां नूं हल करना चाहुंदा सी। मैं किसे तो रिश्वत नहीं लैंदा सी। मेरे इस उत्साह तो इंस्पैक्टर विक्रम भी बहुत खुश सी। असल विच वो आप भी बहुत चंगा इंसान सी। इस थाने विच वो इकल्ला व्यक्ति सी जिस नूं मैं लोकां नाल हमदर्दी करदे देखिया सी। मैं अक्सर उन्हां दे नाल ही रहिंदा सी। वैसे भी सब इंस्पैक्टर होण करके मेरी ड्यूटी ज़्यादातर उन्हां नाल ही लगदी सी। एक दिन सवेरे 11 वजे दा समां सी। असीं सवेर दी चाह पी रहे सी कि बाहरों एक औरत दे रोण अते चीकण दी आवाज़ सुणी। मैं बाहर आ गया ते देखिया कि एक औरत अपनी छाती नूं कुट रही सी अते अंदर आउण दी कोशिश कर रही सी। जदों कि कांस्टेबल उस नूं रोकण दी कोशिश कर रहा सी अते कह रहा सी कि ये शिकायतां दा समां नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाना। तां इंस्पैक्टर साहब ने मैनू उस औरत नूं अंदर लिआउण लई कहा। मैं औरत नूं अंदर आउण लई कहा तां फिर उस औरत ने कुछ राहत महसूस कीती। उस औरत दीआं अखां विच मोटे मोटे हंझू सन। उस दे हत्थ पैर कंब रहे सन। उस दी हालत बहुत ही परेशान करन वाली सी। वो औरत ब्याही होई सी। उस दी उम्र बहुती नहीं सी, 20-22 साल दी ही उम्र होवेगी। मैं कहा, मैडम जी तुहानू की होया, तुसीं इन्ना क्यों रो रहे हो? उस औरत ने रोंदे होए कहा, मेरा नवां ब्याह होया सी पर मेरा पति 1 महीने तो घर नहीं आया। मैनू डर लग रहा है कि इंस्पैक्टर साहब किते मेरे पति नूं कुछ हो ना गया होवे। उस दे कई दुश्मन भी सन। मैनू लगदा है कि किसी ने यकीनन उस नूं अगवा कर लिया है जां रब ना करे। ये कह के औरत होर भी उच्ची उच्ची रोण लगी। उस नूं रोंदे देख के मैं भी बहुत दुखी हो गया सी। इंस्पैक्टर साहब ने मैनू चुप रहण दा इशारा किया। औरत रो रो के जदों थक गई सी ते इंस्पैक्टर साहब ने कोई हमदर्दी ना दिखाई तां वो परेशान हो गई। फिर वो हैरानी नाल साडे वल देखण लगी। इंस्पैक्टर साहब ने औरत नूं सिर तो पैरां तक देखिया अते कहा कि ठीक है मैडम, असीं तुहाडी रिपोर्ट दर्ज कर लैंदे हां अते फिर अपनी जांच पूरी करन तो बाद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਕਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਚੋਰ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਡਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ 100 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ? ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ? ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਔਰਤ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ। ਅਸੀਂ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀੜੀ ਤੇ ਪਈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੀੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਝੱਟ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜੀਪ ਮੰਗਵਾਈ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜੀਪ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੰਗੀਤਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੰਗੀਤਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤਾ ਦੀਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਪਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾਪਣ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗੀਤਾ ਦੀਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗੀਤਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਰਜੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਜੇਸ਼ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬਰਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਬਰਜੇਸ਼ ਨੂੰ
ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੇਟ ਦੀ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਰਜੇਸ਼ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਰਜੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗੀਤਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਬਰਜੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਰਜੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰਜੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਅਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਜੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਜੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਬਰਜੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਜੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਜੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਰਜੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਰਜੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਰਜੇਸ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਰਜੇਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀੜੀ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀੜੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ
ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਲੀ ਅੱਧੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਗੰਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।